सत श्री अकाल, मेरा नाम हैगा ज्योतिका बेदी। आई एम द फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज़ लव। साਡਾ एक ही मकसद हैगा कि असी एक दूजे से सीखिए, कुछ सिखाइए और आगे वाली पीढ़ी ਨੂੰ ਹੋਰ खुशहाल बनाइए। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ डिफरेंट पेरेंटिंग बिहेवियर्स। ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੂਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ पेरेंटिंग व्यवहार की हैगा, एक मुख्य पालन पोषण करने का तरीका की हैगा। मैं इस खोज में निकली हाँ क्योंकि मैं चाहनी हाँ असी रल मिल के एक दूजे नू सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, किसी नू जज ना करिए, क्योंकि सारे माँ प्यो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि साडे बच्चे खुशहाल रहन ते तरक्की करन। हुण मैं मोस्ट इफेक्टिव असर्टिव पालन पोषण के बारे में तुहानू कुछ दसांगी। इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले माता पिता अपने बच्चों की गल सुनते हैं, उन्हां दी गल नू समझने के लिए कोशिश करते हैं। हर गल विच अग्री नहीं करते, लेकिन कोशिश करते हैं ताकि बच्चे ते माँ बाप के बीच जो दूरियां हैगियां ने वो घट हो जान। अपनी भी ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ सीख रहे हैगे ने, गलतियाँ करके सीख रहे हैगे ने। मैं बड़ी गलतियाँ कीतियां ने ते कर रही हाँ, लेकिन बच्चों को ये पता हैगा कि अगर कोई गलती होएगी तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगांगी और कोशिश करांगी कि उस गलती को फिर से ना दोहरावां। इस दृष्टिकोण के माता पिता नू पता होंदा है, उन्होंने पता है कि की रूल्स रखने ने, की सीमाएं रखनियां ने, उन्होंने किस तरह सैट करना हैगा। प्रॉब्लम्स का समाधान सोल्यूशन बच्चों नाल गल बात करके ही निकलता हैगा। और बच्चों नू कोशिश करते हैं कि जो भी घर विच कोई भी परेशानी आए, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, बच्चों नू उस विच साथ लेके चलते हैं। बच्चों का योगदान होंदा हैगा घर दी कोई भी समस्या उसनू सॉल्व करने के लिए। आप इस स्टाइल का प्रयोग तब करते हैं जब आप अपने बच्चों की गल खुल के सुनने की कोशिश करते हो। तुसी संक्षिप्त शॉर्ट कारण देंदे हो। अगर तुसी किसी चीज़ लिए मना करते हो तो तुसी ज़रूर मना करते हो, ना कहते हो, लेकिन बच्चों को समझाते हो कि तुसी ना क्यों कह रहे हो। कि आजकल के बच्चे पूछते हैं कि ठीक है तुसी मैनू मना किया कि मैं राती ना जावां, कि जल्दी आवां क्योंकि हुण टाइम ठीक नहीं हैगा, पर मैनू जवाब दो, मैनू समझाओ कि तुसी मैनू मना क्यों कर रहे हो। शॉर्ट विच तुसी ईमानदारी ऑनेस्टी नाल अपनी भावनाओं को प्रकट करते हो कि बेटा अर्जुन मैनू पसंद नहीं आया जिस तरीके से तुसी मेरे नाल गल कीती। मेरी रिक्वेस्ट हैगी कि तुसी जब मेरे नाल गल करो या पापा नाल गल करो, तुसी प्यार नाल गल करो, असीं तुहाडी गल सुनांगे, लेकिन तुसी साडे नाल इज्जत मान नाल गल करो, असीं भी करांगे। ऐ नहीं है कि तुसी बच्चों से सिर्फ तुहाडा ही फर्ज हैगा साडे नाल इज्जत नाल गल करना। इज्जत ते देना ही ते लेना है, असीं देंगे तो सानू मिलेगी। और यह जिम्मेवारी माँ प्यो की हैगी कि अगर असीं चाहते हाँ कि साडे बच्चे सानू मान करन, इज्जत देन, वो शुरुआत होंदी है साडे तो। सानू देना है, देने विच ही लेना है। और अगर बच्चे गलती करते हैं तो साडा काम हैगा कि असीं उन्हां नू प्यार नाल उन्हां नू समझाएं, उन्हां नू दसन कि यह ठीक नहीं हैगा। सानू उन्हां नू पोलाइटली समझाना हैगा जो तुहाडे घर का नियम हैगे ने, जो तुहाडे घर के रूल्स हैगे ने, जो वैल्यूज़ तुहाडे घर दियां हैगे ने, वो तुसीं उन्हां नू सिखाना है, तुसीं उन्हां नू समझाना है, क्योंकि वो तुहानू देख रहे हैगे ने।
ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕभी कभी ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਇਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਅਸਰਟਿਵ ਪੈਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਬ ਕभी कभी ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਿਜਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੁਝਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਫ ਡੇ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਖੀ ਚਿਲਾਈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। इससे ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਚਿਤ परिणाम ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ परिणाम ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ 3 ਦਿਨ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਈਪੈਡ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਕਣਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। उचित परिणाम देना बड़ा जरूरी हैगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣੇ ਸੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਖ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕਸੈਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, मेरी बचपन दी ए शरारतां ने, ताकि बच्चे खुल के गल करन, अनुरोध करन। जरूर अपने घर दे नियम तुसी पालन कर, तुसी फॉलो करने ने, लेकिन उसमें थोड़ी छूट भी जरूरी हैगी। इसका परिणाम की हैगा? सबसे सफल पेरेंटिंग व्यवहार इसनू इसीलिए किया गया है क्योंकि तुसी एक घर विच स्ट्रक्चर रखते हो, घर दे हाउस रूल्स हैगे ने जो तुसी भी फॉलो करते हो। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ बढ़दा ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈਗੀ, ਓਨੈਸਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ सम्मान ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖੁਦ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ, ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਇਹ ਫਰੀडम ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਏਗਾ। जब बच्चे कोई ऐसी चीज़ गल करते हैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पसंद, ਤੁਸੀਂ उसी टाइम उन्होंने नहीं टोकते, उन्होंने गल सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो और सही वक्त पर उन्होंने जाके गल करते हो और उन्होंने सही गलत के बारे में समझाते हो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾओं को स्वीकार करते हो, उन्होंने दसते हो कि मैं इत्थे है कि मैं सुन रही हाँ ਤੁਹਾਡੀ गल, और जो चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं समझ आनी ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਿਰੋਗੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपनी आशाएं, उम्मीदों ते आकांक्षाओं के बारे में स्पष्ट संदेश देंदे हो, अपने बच्चों की तुसी प्रशंसा करते हो, जो भी चीज़ तुसी चाहते हो तुहाडे बच्चे दे अंदर होर उभर के आए, तुसी उसनू बार बार बच्चों नू दिखाते हो कि देखो मैनू कितना चंगा लगता है कि तुसी किन्ने दयालु हो, आया ना पुत्र मैनू बड़ा अच्छा लगता है कि तुसी दूजियां दी मदद करते हो। अर्जुन मैनू खुशी होती है देख के कि तुसी अपने आप नू बड़ी अच्छी तरह संभालिया, उस सिचुएशन में जब तुहानू गुस्सा आ रहा सी तुसी अपने आप नू बड़ी अच्छी तरह संभालिया। अमाना तुहाडे गल करने का लहजा मैनू बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ तुसी प्रेस करोगे, जिस चीज़ की तुसी प्रशंसा करोगे, वो चीज़ होर वधेगी, बच्चे नू अच्छा लगेगा, बच्चे नू मोटिवेशन मिलेगी। पेरेंटिंग का तो यही मतलब है कि असी समझिए, अपने अंदर झांकिए और यह समझिए कि सानू कि किस चीज़ है, अब कौन सी ऐसी चीज़ हैगी जिसमें सानू सुधार करना हैगा, साडा व्यवहार किस तरह हैगा। यह वीडियो किसी के लिए नहीं है कि मैं किसी को जज कर रही हूँ, मैं तो खुद सीख रही हूँ, बट मैं यह चाहनी हूँ कि तुसी थोड़ा समझो तो सीखो कि कई सही तरीका की हैगा, और असी एक दूजे की मदद करिए ताकि आने वाली पीढ़ी नू असी होर जिम्मेदार बनाइए, होर अकाउंटेबल बनाइए, होर खुशहाल बनाइए। साडे वीडियो नू देखने की बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए तो खुशियां बांटते रहिए। सत श्री अकाल।